moving ahead to the very momentous moment of the day as we have the most waiting star, Nivin Poli, with us celebrating the unveiling of the Hack Genai 2025 and as a celebration of our Kerala Innovation Festival. So I request all of you to just give a big round of applause and celebration for our Thank you so much. I could see that the media is still of this excitement as we have him along today. So now we are moving ahead to a very momentous day. I could see that many people are coming across onto the stage to see him, to hear from him, and to see what next is waiting ahead right now. So I request all of you to kindly be seated as we are moving ahead to a very moment as an official ceremony of our Gen AI Hackathon 2025 unraveling that is going to happening in a short span of time. So I request those who are here kindly be just to join with the crowd so that we can start the event very soon. So yes, it's a moment. We have Icon, the Trailblazer, and there's a lot more to say today as we are celebrating this very special occasion. ആരാധകരുടെ ഒരു വലിയ പ്രവാഹം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കവാടത്തോടനുബന്ധിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. So I think the media, the crowd, the people, I request all you to be kindly be joining. So I think we all set to go. So Nivin, we are all waiting for you and I believe it's a time that we can head it ahead. So ladies and gentlemen, a warm good afternoon one and all once again. So I request those who can accommodate inside that can come closer to the seats and make this space a quite more breathable and more welcoming. Yes. So yet, just kick off the excitements. I would like to invite all of you to once again to the very momentous Hack Genai website and logo launch event happening today at the heart of inspiration and entrepreneurship at the stage of Kerala Startup Mission. So, as we knew that we were gathering this moment for a long time, and this is a much of a celebration of revolutionary two young entrepreneurs' dreams. I can see that they're just standing beside Nivin. So there's a lot more surprises is going to be unveiling at the moment. So രണ്ട് യുവ സംരംഭകരുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ വലിയൊരു സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഈ ഒരു ഹാക്ക് ജെനയായി വെബ്സൈറ്റ് ലോഗോ ലോഞ്ചിൽ കൂടെ സാധ്യമാകുന്നത്. ഏറെ പ്രൗഢമായി വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ ആ യുവ സംരംഭകർ നിവിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വേദിയുടെ ഇരുവശത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഒട്ടും ഔപചാരികതകളില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊമെന്റിനെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. സോ വിത്ത് എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ഫ്രം ഓൾ ദി ക്രൗഡ്, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ദ ഹെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദി മൊമെന്റ്. So, welcome you, Nivin Shweta, over to the stage. So thank you so much. So this is a moment. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും യുവകാലം തൊട്ട് മലയാള സിനിമയുടെ ക്ഷുഭിത ശബ്ദമായി മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബിൽ കൂടെ കടന്നു വന്ന് ഇന്ന് നമ്മളെ ഓരോ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന നായക കഥാപാത്രങ്ങളിൽ കൂടെ ഏറെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിവിൻ പോളിക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു മികച്ച കയ്യടി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. So we are very honored with your esteemed presence, sir, onto this event. So today's event, I just like to unravel. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് യുവ സംരംഭകരുടെ വളരെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഒരു അക്ഷീണ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഒരു അനാവരണമാണ്. സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലോഞ്ച് ദ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ലോഗോ ഓഫ് അവർ ഹാക്ക് ജെനഐ. സോ ആസ് യു ഓൾ നോ, അടുത്ത മാസം ഈ ഒരു ആശയങ്ങളുടെ സംരംഭകത്തിന്റെ എറ്റിലുമായ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്ന മഹത്തായ ഒരു ഇവന്റ് ആണ് കേരള ഇന്നോവേഷൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ദാറ്റ് വി ഫോൺലി നോൺ ആസ് KIF. സോ KIF-ന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജെനൈ ഹാക്കത്തോണിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ലോഗോ ഇന്നിവിടെ അനാവരണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഐ കൻ ടെൽ യു, ഈ ഒരു മൊമെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രത്യേകമായി സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നത് ഇത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ സംരംഭകത്തിനുള്ള പിന്തുണയുടെ
ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ മൊമെന്റ് ആണ്. It's a decade year experience and celebration of Kerala Startup Mission. So we give a big round of applause to the Kerala Startup Mission on this very auspicious moment as they're celebrating a decade over celebration of entrepreneurship, innovation and creativity. So ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ഇന്ന് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയ നായകനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഔപചാരികതയുടെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാനും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ the young, vibrant and almost the inspiration behind all the program, I request Nasif to onto the stage to welcome you all officially. Good afternoon, everyone. I don't know how many of you came to Kerala Startup Mission before. Just ഒന്ന് കൈ വെക്കാമോ? ഓക്കെ, ഞാൻ എന്താണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീഫ് ചെയ്യാനാണ്. ഇറ്റ്സ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്. നമുക്കറിയാം ഈ ഹാക്ക് ജെന്നയുടെ ലോഞ്ചിന് വേണ്ടിയാണ് നിവിൻ പോളിയും എല്ലാവരും എത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 minutes ഞാൻ എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിവിനെ വെൽക്കം ചെയ്തതിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ബേസിക്കലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ കഴിഞ്ഞ 10 years ആയിട്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസിയാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മുതൽ ഫണ്ടിങ്, മെന്ററിംഗ്, മാർക്കറ്റ് ആക്സസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇവന്റ് 10 years ഓഫ് KSMന്റെ സെലിബ്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇവന്റ് ആണ് കേരള ഇന്നോവേഷൻ ഫെസ്റ്റിവൽ, വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഓൺ 25 to 26 of July at this campus. സോ ഈ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ സോൺ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ 14-acre ക്യാമ്പസ്. നിങ്ങൾ ടെക്നോ പാർക്ക്, ഇൻഫോ പാർക്ക് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ്, ആക്സിലേറ്റേഴ്സ്, കോവർക്കിംഗ് സ്പേസ്, സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്, നോളജ് ലാബ്, ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സോണാണ്. ഈ സോണിൽ വെച്ചാണ് ഈ ജൂലൈയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാക്ക് ജെൻ AI, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഹാക്ക് ജെൻ AI ഹാക്കത്തോൺ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ 5 pillars ഉണ്ട്: സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റീവ് എക്കണോമി, മേക്കർ മൂവ്മെന്റ്, യൂത്ത് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ കൊളാബറേഷൻ. ഈ 5 പില്ലറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു 40 to 50 പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തവരോ, സ്റ്റുഡൻസോ, റിസർച്ചേഴ്സോ, പോളിസി മേക്കേഴ്സോ, ഹൂ എവർ യു ആർ, you can come and experience what's happening in the real world. the innovation experience ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ജൂലൈ 25-26 ആയിട്ട് വരിക. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഈ ഹാക്കത്തോൺ വരുന്നത്. 1 week 19 to 20 അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻസ് ലൈവ് ആണ്. ഇപ്പൊ നിവിൻ പോളി he will launch the logo and website of like Hack Gen AI hackathon. So without much time, like I officially invite Nivin Poli to this dais to launch Hack Gen AI hackathon. സോ നമ്മള് വളരെ പ്രൗഡായിട്ടുള്ള മൊമെന്റിനാണ് ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ജെനൈ ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിവിൻ പോളി ജൂനിയർ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ 2 യുവ ലേഡി സംരംഭകർ എന്ന് സംരംഭക ലോകത്തിന്, പോളി ജൂനിയറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ സംരംഭക ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംരംഭമാണ് ഇത്. ഒരുപാട് സംരംഭകരെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക്, പുതിയ വിപ്ലവങ്ങളിലേക്ക് നാളെ നയിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മഹത്തായ മൊമെന്റ് ആണ്. സോ നൗ വി ഹാവ് സീൻ ദിസ് ലോഗോ റിവീൽ ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ahead to a very special moment of seeing this a very encapsulated video right on the screen. So thank you so much. So here we can see this logo and the video is just got released. So now we are moving ahead to a very special moment. I see that നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വലതുവശത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനാണ്. സോ ഹാക്കത്തോൺ ജെൻ AI എന്ന് പറയുന്നത്, ഹാക്ക് ജെൻ AI എന്ന് പറയുന്നത്, ആസ് നാസിഫ് ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റഡ്, പോളി ജൂനിയറും ഈ നിൽക്കുന്ന 2 യുവ സംരംഭകരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആശയങ്ങളുടെ ഇറ്റിലമായി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് കാഴ്ചവെക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു വലിയ സംരംഭമാണ്. സോ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ വൈ നിവിൻ ഇസ് റെലവന്റ് ടു ദിസ് റോൾ ആൻഡ് ദിസ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ അന്വർത്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേരുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ്. സോ തിരികെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ജനപ്രിയ നായകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സവിശേഷണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയ സിംഹാസനത്തിൽ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റാർ ആൻഡ് ഐക്കണായിട്ട് നിവിൻ പോളി ഓൾറെഡി സ്ഥാനീയനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനൊപ്പം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ വരുമ്പോൾ. സോ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക്, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ന്യൂ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ? Perfect. So I believe that deserves a big round of applause for the moment. So
സോ ഇൻഫോസിസിൽ 2 വർഷം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് അതിനുശേഷം തന്റെ പ്രതിഭാധനതയോടുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കലാമേഖലി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉറ്റുനോക്കാൻ പറ്റുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ തന്നത്. സോ ഐ ഹെയർ ദാറ്റ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഹാപ്പൻ ദിസ് ഇവന്റ് ഇൻ ഫിസാറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആൽമ മാറ്റർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനം, അദ്ദേഹം പഠിച്ചു വളർന്ന ആ ഒരു ഫിസാറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. ആൻഡ് നിവിൻ, വി ആർ വെരി മച്ച് വെയിറ്റിംഗ് ടു ഹിയർ ഫ്രം ദാറ്റ് വേർഡ് ബിക്കോസ് back to a software engineer, now you are kickstarted a new revolution with Gen AI, and we are so excited to see that many young artists are not doing this, but you are making a very game-changing step that we are all looking very up forward as an exemplar. Thank you so much for your esteemed presence, and we are here for your words. Please onto the stage. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരുപാട് വർഷത്തൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കിയിരുന്നു. കാര്യം ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പഠിച്ചതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും വലിയ ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയം പോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പലതും നടന്നിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ഐഡിയേഷൻസ് നടന്നതല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് മുമ്പോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അന്ന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് സിനിമയിൽ വന്നു. പിന്നെ ഫുൾ സിനിമയിൽ ബിസിയായി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ പല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയകൾ കേൾക്കും. ചില സ്റ്റാർട്ടപ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി, ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പലരുമായിട്ടും ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 1-2 കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഞാൻ സീനുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ സീനുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സീനു എന്നെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സീനു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമുക്കെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു ഫേം പോലെ തുടങ്ങാം സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആണ്. അപ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആവേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ഞാനിത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പല ആൾക്കാരോടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും. എൻ്റെ ഓഫീസിലും കുറച്ച് പിള്ളേരെ ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പല ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയയിലാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ. അപ്പോൾ ഇവരായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവർ വളരെ വെൽക്കമിങ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു. കാരണം ഇത്തരം ഐഡിയകൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഫെസ്റ്റിവലായ കേരള ഇന്നോവേഷൻ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്, ആദ്യമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. പുതിയതായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരാൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മുമ്പോട്ട് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമമാണ്. എവിടെ എങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇൻ ബിറ്റ്വീനാണ് ഞാൻ ഇവരെ പരിചയപ്പെട്ടത്. സൂപ്പർ ബ്രെയിൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും പരിചയപ്പെട്ടു. ഇവരായിട്ട് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സീനുവിൻ്റെ ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തുകൂടാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. ഇവർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളൊരു ചർച്ച വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണ്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത റിലീസസ് എല്ലാം ഉടനെ വരും തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ലൈവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ജൂലൈ 25-26 ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം. അപ്പം എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So thank you Startup Mission, thank you to Nikita, Sinu, Matthew, dear friend and കൂടെ മാത്യു ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. So that's it. Thank you. Thank you so much, Nivin. ഭാവിയിൽ ജെൻ എഐയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ തുടക്കമാവട്ടെ എന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആശംസിക്കുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വെരി ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ വേർഡ്, നിവിൻ. സോ ഗിവ് എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ടു our man of the day, Nivin Pauly. Thank you so much.
So now I would like to invite Tom, Chief Operating Officer, KSUM, for the felicitation.